यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहानू सबना नू शांति मिले। खुदावन दा शुक्र है इस मुबारक समय दे लई जो परमेश्वर ने समा तुहाडे नाल रूबरू होण दा समा बख्श दिता है। खुदावन दा धन्नवाद करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण समय दे लई, क्योंकि बाइबल के अंदर जिथे दो या तीन मेरे नाम च एक मन उत्थे मैं मौजूद हाँ। वचन बहुत प्रभावशाली है और विश्वास करने वाले दे लई उहदी हजूरी उन्हां दे विच आ जांदी है। असीं विश्वास करते हैं क्योंकि मैं तुहाडे नाल ते तुसीं मेरे नाल एक मन आ और वायदे के अनुसार वो वायदे का पक्का ते सच्चा परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार वो इस जगह के उपर मौजूद है। और मैं चाहता हाँ कि खुदाबंदा पाक करू साडे सारियां दी मदद करे कि अज जो वचन तुहाडे नाल साझा कीता जावे तुसीं बड़े अच्छी रीति दे नाल उहनूं समझ लवो और अच्छी रीति दे नाल उहदे तो कुछ शिक्षा प्राप्त करो और उस वचन के द्वारा कुछ एक आत्मक तरक्की दे वाल नूं, एक चानण वाल नूं असीं चलीए, हनेरे तो चानण वाल नूं चलीए, दुखां तो सुखां वाल नूं चलीए, संसार तो स्वर्ग वाल नूं चलीए। असीं बस इन्हां ही गल्लां दे उपर गौर करना है। और मैं चाहता हाँ कलाम नूं शुरू करन तो पहला असीं अपने आप नूं अपने रूह च समझाना नूं असीं जिउंदे परमेश्वर दे और जिहड़ा जिउंदा परमेश्वर है उहनूं इंसान भी जिउंदे चाहीदे आ और असीं जिउंदे परमेश्वर दे हत्थां 'च अपने आप नूं रखीए, सौंपीए। और बाइबल दा कहंदा भयानक गल है जिउंदे परमेश्वर दे हत्थां दे विच पैना, कोई छोटी गल नहीं है ये। और मैं वचन दे वल जाण तो पहला आपां प्रार्थना दे विच अपने आप नूं सपुर्द करिए। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, प्रार्थना दी हालत दे विच चलदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी दे जिंदा नाम च असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी, इस बहुत ही आदरयोग समय दे लई जिहदे दुआरा खुदावन तुसीं साडे नाल गलबात करन जा रहे हैं मेरे प्रभु जी। बाइबल तां इहो ही साबित करदा है प्रभु तुसीं साडे विच आ मेरे प्रभु जी। असीं विश्वास करते हैं खुदावन और विश्वास ये करते हैं कि तुहाडा हुण पवित्र आत्मा तुहाडे बंदे दी बोलण दे विच तुहाडे लोगां दी सुनन समझण दे विच मदद करे मेरे प्रभु जी। और सारियां गल्लां बातां दे लई असीं शुक्र करदे हां प्रभु, साडीआं सोचां दे उपर, साडे ख्यालां दे उपर, साडे रूह दे समझाण दे उपर तुहाडा पाक रूह कब्जा कर लवे प्रभु। ऑनलाइन व्यूअर्स दे लई मैं प्रार्थना करदा जो इस समय इस प्रचार नूं सुन रहे हैं, इस वीडियो नूं देख रहे हैं मेरे प्रभु जी, वड्डी आशीष और वड्डे चमत्कार नूं ग्रहण करन मेरे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा घायल करे इन्हां दी जिंदगियां नूं मेरे प्रभु जी। और असीं धन्नवाद करदे हां, असीं अपने आप नूं जिउंदे परमेश्वर दे हत्थां 'च सपुर्द करदे हां जो साडी हिफाजत करदा, जो सानूं संभाल के रखदा, जो सानूं गिरन तो बचा के रखदा और जो सानूं गिरिया नहीं रहण दिंदा मेरे प्रभु जी। बाइबल तां इहो ही साबित करदा कि तुसीं रूढ़ी तो चुकण वाले खुदा आ और पतवंतियां 'च बिठाउण वाले परमेश्वर है मेरे खुदाबंद। तुसीं खुदाबंद बाइबल कहंदा इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा मेरे प्रभु। तुसीं साडी इज्जत नूं वधाउण वाले आ, सानूं बुलंदियां ते लैके जाण वाले आ, साडे हालातां नूं बदलण वाले परमेश्वर आ, सानूं वड्डियां बरकतां दे नाल नवाजण वाले खुदा आ मेरे प्रभु जी। असीं अपने रूह दे समझाना नूं जिउंदे परमेश्वर दे हत्थां 'च दिंदे आ खुदाबंद। धन्नवाद करदे आ प्रार्थना नूं सुणन दे लई यीशु मसीह नासरी दे नाम विच मंगदे आ, आमीन। मे गॉड ब्लेस। खुदाबंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। इस समय दे लई मैं कलाम दे विचों तुहाडे नाल कुछ गल्लां साझीਆਂ करना चाहुंदा। बाइबल तां कहंदा है कि वो जिउंदा परमेश्वर आ और तुसीं ते मैं भी इहो विश्वास करदे आ कि जिहड़ा साडा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर आ, खुदाबंद यीशु मसीह आ, पाक रूह आ, ये जिउंदा परमेश्वर आ, मुर्दा नहीं आ। तां जे जिउंदा परमेश्वर आ ते ओहनूं इंसान भी जिउंदे चाहीदे आ, ओहनूं मुर्दा इंसान नहीं चाहीदे। तुसीं कदी देखिया होगा कि कोई कबरां दे विच जाके बैठा होवे तां मुर्दिਆਂ दे नाल गल्लां करदा होवे? नहीं। जे वो जिउंदा परमेश्वर है तो वो मुर्दियां दे नाल गलबात नहीं करता, वो जिउंदे लोकां दे नाल गलबात करता है। याद रखना मैं तुहानूं दसदा, जदों खुदा ने आदम नूं बनाया जद तक वो जिउंदा सीगा आत्मक तौर ते खुदा उहदे नाल गल्लां करन आउंदा सीगा क्योंकि वो जिउंदा सीगा आत्मक तौर ते। और जिद्दां ही वो शैतान दे बहकावे दे विच आया हवा दे द्वारा और परमेश्वर दे नाल उहदा संबंध टुटना शुरू हो गया। फिर वो मुर्दियां दे नाल गल नहीं करता परमेश्वर क्योंकि वो जिउंदा परमेश्वर आ ते वो जिउंदियां दे नाल ही संगति रखनी पसंद करदा। तुसीं मोस्टली देखिया होएगा शराबी बंदा जिहड़ा नशा करदा आ वो पवित्रता ही दे विच रह रहे बंदे दे नाल उहदी संगति हो ही नहीं सकदी। उन्हें जो अगर ब्याह शादी ते भी जाना उन्हें अपनी संगत वाले बंदे लभने शुरू करने। जिहड़ा कि मखौलियां दी झुंडी बनाउण वाला इंसान आ उन्हें जो ब्याह शादी पार्टी ते जां रिश्तेदारां के जाना उन्हें अपने खासा ठट्ठा करने वाले लोग लभने शुरू कर देने और उन्हां दे नाल मखौलियां दी झुंडी बनाउणी शुरू कर देनी आ। ते उन्हां तो वध के साडा परमेश्वर आ जिहड़ा जिउंदा आ ते उन्हें जिउंदियां दे नाल संगति रखनी आ। तुसीं देखिया होएगा ਜਿਹੜੇ लोग पवित्र आत्मा दे नाल भरे होए लोग आ पाक रूह पाए होए आ ਉਹ सिर्फ 10 या 15 मिनट ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਕੇ प्रार्थना ਕਰਨ ਤੇ ਝੱਟੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ रूह ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਤਰ ਆਂਦਾ, ਝੱਟੇ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੱਟੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ
प्रभावशाली वचन है, ये कोई मुर्दा वचन नहीं है, कोई बया नहीं है। बाइबल कहता ये ताजा मन्ना है। परमेश्वर का वचन हमेशा ताजा रहता है और वो जिਉਂਦਾ परमेश्वर ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 22 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ 32 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि मैं इब्राहिम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर और याकूब दा परमेश्वर हाँ। मैं इब्राहिम दा परमेश्वर, याकूब दा परमेश्वर और इसहाक दा परमेश्वर है। और अगे बाइबल कहंदा वो मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं पर जिउंदियां दा आ। अते लोग ये सुन के ओदे उपदेश तो हैरान हुए। वो मुर्दियां दा परमेश्वर नहीं, ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। परमेश्वर दे लोग जब तक परमेश्वर दी रजा दे विच सीगे, परमेश्वर नूं उन्हां दा फिकर सीगा, परमेश्वर उन्हां दे नाल गलबात करदा सीगा जब तक वो आत्मिक तौर ते जीउंदे सीगे। अज भी अगर साडी जिंदगी च प्रार्थना नहीं है, अज भी अगर साडी जिंदगी दे विच वचन नहीं है, अज भी अगर साडी जिंदगी दे विच एक एक्साइटमेंट नहीं है कि स्पिरिचुअल चीज़ां नूं असीं ग्रहण करिए या परमेश्वर दी आवाज़ नूं असीं अपने कंनां दे नाल सुणीए या पाक गुरू मेरे नाल गलबात करे, अगर ये एक्साइटमेंट नहीं है तुहाडी जिंदगी दे विच ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ और तुसी भी नहीं बता रहे ते तुसी क्रिश्चियन नहीं है। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा परमेश्वर दी नज़रां 'च जिउंदा बंदा ओही है जिहड़ा बाइबल दे नाल समय बिता रिहा, प्रार्थना दे विच समय बिता रिहा और पाप तो अपने आप नूं दूर रखदा पिया। शैतान दा कोई भी अंग उहदी जिंदगी दे विच नहीं है ते इहदा मतलब परमेश्वर दी नज़रां 'च जिउंदा है। पवित्र आत्मा दा मददगार बनदा है क्योंकि वो जिउंदे इंसान दा मददगार बनदा, मुर्दियां दा नहीं। मुर्दियां दा हुण न्याय होना है, वो अपने जिंदगी नूं पूरा कर चुके हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਏ ਆ ਔਰ ਚਰਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। ਯਾਕੂਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। ਇਸਹਾਕ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। मैं फिर तो एक बार दोहराना चाहुंदा, इब्राहिम जद तक जिउंदा सीगा परमेश्वर उहदे नाल गलबात करते सीगे, परमेश्वर उहदे नाल गलबात करते सीगे और जिद्दां ही वो हवा दे बहकावे दे विच आया, शैतान दे बहकावे दे विच आया, गलबात होनी बंद हो गई। अज तुहाडे मेरे नाल भी इहो ही सलूक हो रहा है। अगर असीं जिउंदे आ ते परमेश्वर साडे नाल गलबात करदा, परमेश्वर साडे नाल समय बिताउणा चंगा समझदा। चंगी गल ये नहीं है कि असी घुटनियां ते हो जाइए और परमेश्वर दे नाल समय बिताइए। चंगी गल ये है कि जब तुसीं घुटनियां ते होवो ते परमेश्वर तुहाडे नाल संगति करनी शुरू करे, परमेश्वर तुहाडे विच आ जावे उसी समय। ये सब तो वड्डी गल है।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਆ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਚਤਰ ਕਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਵੀ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਧੁੰਮ ਪਈ, ਲਾੜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੂਹਾ ਭੇੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਬਣੋ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਆ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਿਆ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਗਿਣਤੀਓਂ ਬਾਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਸੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੀਏ। ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਵਰਸਿਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਵਰਡ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਦਿਲ ਨੂੰ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣਾਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸਰੀਰਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ, ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬਿਆ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕੋਇਆ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਆਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਕੇ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਰੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਬਸ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਮਝ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੁਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੇੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਲਿਪਸ ਦੌੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਗਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਂਗਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਪੋਥੀ 'ਚੋਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਚੜਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਆਹ ਪਾਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਰ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਡਾਕੂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੋ ਤੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਣੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। तो जब तक बपतिस्मा नहीं लिया, ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਚ ਪੜਿਆ ਪਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਦਾਪਨ ਚੋਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਵਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਾ ਆ।
अगर ये वचन सिर्फ दिमाग तक ही रह गए आ तो सानू इन्होंने जिउंदे नहीं करना। जदों ये दिमाग के राही, अखां के राही, कन्नां के राही साडे दिल के अंदर जाने आ, दिल मेन आ, ये धड़कना बंद हो गया तो समझ लो बंदा डेड आ। और जदों ये वचन साडे दिल के अंदर जाने आ तो इन्हें सानू आत्मिक तौर पर जिंदा करना, स्ट्रॉन्ग करना, फिर वो साडा जीउंदिਆਂ दा परमेश्वर बनना। जे उन्हें कह दिता मैं अब्राहम दा परमेश्वर, इसहाक दा परमेश्वर, याकूब दा परमेश्वर हां, मैं जीउंदिਆਂ दा परमेश्वर हां, वो तुहाडे लिए भी कह सकदा कि मैं इस पर्सन दा परमेश्वर हां, मैं इस बेटी दा परमेश्वर हां, मैं इस बेटे दा परमेश्वर हां जो इस समय कलाम नूं सुन रहे हैं। अगर तुसीं जीउंदे हां तां कोई छोटी गल नहीं कि परमेश्वर तुहाडे लिए बोले। ये कोई छोटी गल नहीं कि परमेश्वर तुहाडा नाम लैके कहे कि मैं इस पर्सन दा बेटा, इस पर्सन दा बाप है, या ये पर्सन मेरा बेटा है, या ये पर्सन मेरी बेटी है। ये कोई छोटी गल नहीं है। अज ही जिउंदे होने की जरूरत है। अज ही सानू फिर तो वो आदम बनने की जरूरत है जिहड़ा परमेश्वर ने अपने हत्थां दे नाल बनाया सीगा, जिहड़ा उहदी आवाज़ नूं सुणदा सीगा, जिहड़ा आत्मक तौर ते जींदा सीगा। धन्नवाद या परमेश्वर दा इस मुबारक समय दे लई जिन्हें इस समा तुहाडे नाल रूबरू होने का बल दिता। मैं विश्वास करदा हां कि तुसीं वचनां दे द्वारा आशीष और बरकत नूं प्राप्त करदे हैं। मैं विश्वास करदा हां कि तुसीं अज ही जिउंदे परमेश्वर दे पुत्र धीआं होवोगे। बोलो आमीन, हालेलुया। खुदा तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। कोशिश करो अपने आप नूं स्पिरिचुअल बनाउण दी, कोशिश करो अपने आप नूं आत्मक बनाउण दी, क्योंकि वो आत्मक है। कोशिश करो अपने आप को पवित्र बनाने की, क्योंकि वो पवित्र है। कोशिश करो परमेश्वर दे नाल जो गल्लां तुसीं आखियां उहदे उपर वफादारी दे नाल चलण दी, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है। जे तुसीं अपने मन च ठाणिया है कि मैं 3 टाइम प्रार्थना दे विच जाना ते 3 टाइम ही जाओ, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है, उहनूं वफादार लोग ही पसंद है। तां ही असीं उहदे पुत्र धीआं कहलावांगे। जे उहने वायदे कीते आ बाइबल दे विच, वो अज पूरे करदा है, अज भी पूरे करदा, क्योंकि वो वफादार है। जे अज पूरे ना करे तो इसदा मतलब वो वफादार परमेश्वर नहीं है। जो बाइबल कहता कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाता, जो अज साडे नाल हो रहा है तो इसका मतलब वो वायदियां दा सच्चा परमेश्वर है। तो उहदे पुत्र धीआं दे विच भी उहदे गुण होने चाहिए, उहदे पुत्र धीआं भी वादियां दे पक्के होने चाहिए। जे तुसीं ठाणिया कि मैं 2 टाइम बाइबल पढ़नी है तो डेफिनेटली 2 टाइम बाइबल पढ़ो, तां ही तुसीं तुहाडे अंदर समझ लो कि बाप दे गुण है। हालेलुया। खुदावंद तुहानूं बहुत आशीष और बरकत देवे। तुसीं अपनी जिंदगी नूं बहाल करो, जिउंदे परमेश्वर दे पुत्र धीआं कहलाओ। मेरी यही दुआ है तुहाडे लई। उम्मीद करदा तुसीं अपने परिवार दे नाल बिल्कुल सुरक्षित हैं, खुदाबंद यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर हैं, और खुदाबंद दा पाक रूह तुहाडे सारिਆਂ दे अंग संग है। मैं ये विश्वास करदा हां। मैं तुहाडे लई दुआ मंगदा कि खुदाबंद अपने जलाली दूतां नूं हुक्म देवे और तुहाडे परिवार दे विच घल्ले ते वो दूत तुहाडे सारे परिवार की रक्षा करन। मेरी इहो ही दिलों दुआ है तुहाडे सारिਆਂ दे लई। तद तक मैं चाहुंदा कि असीं अगली बार जद मिलीए, रूबरू होईए, ते मैं तुहानूं होर भी आशीषित देखा, मैं होर भी तुहानूं बरकत दे नाल नवाजिया होया देखा, मैं तुहानूं जीउंदियां देखा परमेश्वर की हजूरी दे विच। और धन्नवाद या खुदावंद सारी गल्लां बातां दे लई। आइए अपनी अखां नूं बंद करिए, तुहाडे लई बरकत की दुआ मंगदे हां। सच्चा जिंदा मेहरबान खुदावंद पिता परमेश्वर यीशु नासरी दे जिंदा नाम च असीं तुहाडा धन्नवाद करदे हां। मैं खुदावंद तुहाडे पुत्र धीआं नूं जिस समय कलाम नूं जिन्हां ने सुनिया है मेरे प्रभु, बड़े विश्वास के नाल मैं यीशु मसीह का वसीला दे के तुहाडे सिंघासन के सामने लैके आउंदा, क्योंकि बाइबल कहता यीशु मसीह के वसीले तो बिना कोई तुहाडे कोल आ ही नहीं सकता मेरे प्रभु। मैं खुदावंद तुहाडा दास होने के नाते यीशु मसीह नासरी के नाम का वसीला दे के तुहाडे बच्चिआं नूं खुदावंद तुहाडी हजूरी दे विच लैके आउंदा, और विश्वास के नाल मैं प्रार्थना करदा हां मेरे प्रभु, जो तुहाडे बच्चिआं ने बड़े ईमान के नाल अपने बहुत कीमती समय जो समा कढ के इस कलाम नूं पूरा सुनिया और अपने मन नूं कठोर होने तो बचाया मेरे प्रभु, अपने मन की कठोरता नूं तोड़िया मेरे प्रभु जी। और मैं धन्नवाद करदा अज दा वचन तुहाडे लोकां दे प्रभावशाली होवे खुदावंद, पावरफुल होवे मेरे प्रभु जी, और अज ही तुहाडे बच्चे अपने आप नूं जिउंदी जान बना लैण मेरे प्रभु जी। खुदावंद तुहाडे वचन जद साडे अंदर जान ते इंसान जिउंदी जान बन जावे, क्योंकि जद बाइबल दे विच असीं पढ़िया जद तुसीं खुदावंद आदम नूं बनाया मेरे प्रभु, बाइबल कहंदा तुसीं अपने साह उहदीआं नासां दे विच फूके ते आदम जिउंदी जान हो गया मेरे प्रभु। अज खुदाबंद अज वचन है मेरे खुदाबंद, अज अपने वचनों को साडे अंदर फूक दिओ मेरे प्रभु जी, तां जो इंसान जिउंदी जान हो जाए, जिन्हों पाप ने मार दिता, जिन्हों बुराई ने मार दिता, जिन्हों संसारिक कम्मां ने मार दिता, जिन्हों शरीर दी अभिलाषावां ने मार दिता मेरे प्रभु जी। अज अपने वचनों को साडे अंदर फूक दिओ मेरे खुदाबंद, तां जो इंसान जिउंदी जान हो जाए मेरे प्रभु।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਪੜਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਆਤਮਕ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਮੇ ਗॉड ਬਲੈਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਆਮੀਨ।